नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ डिसेम्बर मास 3 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर जनवरी 10 तारिख मिल ग्रीन स्टिकर। एने घोषणा करिछु ओडिशा राज्य परिवहन विभाग। पॉल्यूशन करुवा गाड़ी रे लगाई पारिबे लोके। आरटीओ मानकरे ग्रीन स्टिकर प्रदान कर। तेबे जो मानकर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रही से माने एही ग्रीन स्टिकर नहीं पारिबो बोली विज्ञप्ति पर कहा जाइछि। तेबे जो माने 10 तारिख पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट करिबे से मानको पीयूसीसी सेंटर रे ग्रीन स्टिकर मिलिबो। तेबे एने आरटीओ ऑफिस रे एक स्पेशल सेंटर खोलिबो। तेबे ग्रीन स्टिकर दिया पूर्व पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आरसी तथा गाड़ीर समस्त कागज पत्र जांच करा जिवो। तेबे आरटीओ ऑफिस जाई ग्रीन स्टिकर आनिबा समय ओरिजिनल पीयूसीसी कॉपी आरसी एवं परिचय पत्र देखाइबाको हेबो। जदि गाड़ी मालिकंको बिना अन्य कहीं जाई ग्रीन स्टिकर आनती तेबे गाड़ी मालिकंको ऑथराइज देखाइबाको हेबो। परवर्ती खबर एणिके पंचम और अष्टम श्रेणी रे वार्षिक परीक्षा हेबो। पास फेल व्यवस्था रहिबो। प्रथम रु चतुर्थ श्रेणी ओ षष्ठ सप्तम श्रेणी पिलांकर समेटिव असेसमेंट हेबो। मार्च मासर प्रथम सप्ताह परीक्षा आरंभ हेबो। मार्च द्वितीय सप्ताह परीक्षा फल घोषणा हेबो। मार्च 16 रु एप्रिल 15 तारिख मध्य परीक्षा रे फेल होइथिबा किंबा कम मार्क रखिथिबा पिलांकर प्रतिकार कार्यक्रम करा जिवो। यहाको विषय भित्तिक शिक्षक करिवे। एप्रिल तृतीय सप्ताह सप्लीमेंटारी परीक्षा हेबो। चतुर्थ सप्ताह फल प्रकाश पाइबो। एने ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण पक्षरु समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को चिठी होईछि। चिठी अनुसार स्कूल स्तर रे मार्च 2 तारिख रे प्रश्नपत्र पहुंचीबो। परवर्ती खबर 5 तारिख जाए कलबल करिबो घन कुहुड़ी। पुणी बढ़िबो शीत। पाणीपाग विभाग विस्तारित आकलन कहूछि जनवरी मासरे भी जोर शीतर संभावना रही ओडिशा रे। वर्तमान रातिर तापमात्रा 2 दिन पर सामयिक भाव कमिबो। राति तापमात्रा पुणी 2 रु 3 डिग्री बढ़ी पारे। 2-3 दिन अपरिवर्तित रहिबा परे पुणी राति तापमात्रा खसिबो, शीत बढ़िबो। पानी पागर विस्तारित आकलन कहूछि आसंता 8 रु 14 तारिख मध्य आभ्यंतरीण ओडिशा रे शीतलहरी फेरी पारे। जनवरी रे ओडिशा रे सर्वनिम्न तापमात्रा जेतिक रहिबा कथा ताठारु कम रहिबार संभावना अछि। आज सकाळे जगतसिंहपुर अति घन कुहुडीर संभावना थिला बेले अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, नयागढ़, कटक, खोर्धा, गजपति, गंजाम, सुंदरगढ़ और कंधमाल रे घन कुहुडी आशंका अछि। यह बादे अनेक स्थान रे मध्यम धरणर कुहुडी रहिबो। एभली कुहुडी प्रभाव 5 तारिख जाए रही पारे। परवर्ती खबर रेल यात्री खुशी खबर। कारण भारतीय रेलवे इतिहास रे खूब शीघ्र एक नुआ अध्याय जोड़ी हेबाकु जाउछि। देशर प्रथम बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 सुधा चालू हेबो बोली रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना दैछंती। प्रारंभिक पर्याय रे एही हाई स्पीड ट्रेन गुजरात रो सुरत बिलिमोरा मध्य रे चलिबो। पर सुरत बापी सेक्शन खोलिबो एवं धीरे धीरे बुलेट ट्रेन सेवा को अहमदाबाद और मुंबई पर्यंत विस्तार कर जिवो। शेष में मुंबई अहमदाबाद रे संपूर्ण हाई स्पीड कॉरिडोर कार्यक्षम हेबो। तेबे बुलेट ट्रेन भड़ा केते हेबो हेले ए पर्यंत भड़ा को नहीं कौनसी आनुष्ठानिक घोषणा होई नहीं। तेबे प्रारंभिक आकलन अनुसार मुंबई रु अहमदाबाद पर्यंत बुलेट ट्रेन यात्रा भड़ा 3000 टंका रु 5000 टंका मध्य होई पारे। सेपटे रेल कर्तृपक्षों मत अनुसार बुलेट ट्रेन भड़ा विमान यात्रा अपेक्षा सस्ता हेबा सहित समय बंचाइबार मध्य सहायता करिबो। परवर्ती खबर नुआ वर्ष रे गैस दाम कमिला। सीएनजी पीएनजी 1 टंका हर्ष। सेपटे नुआ वर्ष अवसर रे गेल इंडिया लिमिटेड भुवनेश्वर और कटक रे सीएनजी और घरे पीएनजी दाम 1 टंका कमाइछि। एही दाम हर्ष घरे उपभोक्ता सह गाड़ी मालिक मानकु राहत देबो। भुवनेश्वर रे घरे सीएनजी दाम यूनिट पिछा 46 टंका 33 पैसा कमी 45 टंका 33 पैसा होइछि। सेही भली कटक रे 46 टंका 33 पैसा कमी 45 टंका 36 पैसा निर्धारित होइछि। एथि सहित सीएनजी दाम मध्य किग्रा पिछा 89 टंका 26 पैसा कमी 88 टंका 26 पैसा को खसिछि। वर्तमान भुवनेश्वर और कटक रे 20,000 रु अधिक जानवाहन सीएनजी रे चालुथिला बेले 23,000 रु अधिक परिवार पाइप गैस संजोग नैछंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସବୁଠୁ ଦମଦାର ସ୍କିମ୍ 10 ବର୍ଷରେ ମିଳିପାରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତି ମାସରେ କେବଳ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 6.7% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 6.7% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଡିରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ 5 ବର୍ଷରେ ମୋଟ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ ଓ ସୁଧ ସହିତ ଏହା 10,71,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ନିବେଶ ଅବଧିକୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଲେ ମୋଟ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ ଉପରେ ସୁଧ ମିଶି ପ୍ରାୟ 25,68,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ତିଆରି ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପାଣ୍ଠି ସାଧାରଣ ପରିବାର ପାଇଁ ଘର କିଣିବା, ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ବିବାହ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷା, ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ହେତୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍ଡି ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହୋଇପାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ସେପଟେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 2023 ପରଠାରୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 100ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି। ଅକ୍ଟୋବର 2023 ପରଠାରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି। ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ଗୁଡ଼ିକରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 111 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାପରେ 3ଟି ମହାନଗରରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 1,691 ଟଙ୍କା, 1,795 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1,642 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 110 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ 1,849 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ବଢ଼ିଲା କଳାକାର ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ପାରମ୍ପରିକ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। 2025 ଶେଷ ହୋଇ 2026 ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କଳାକାର ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କେନ୍ଦୁଝରର ପାର୍କଲେନ୍ରେ ଆୟୋଜିତ 48ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଲା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 40ରୁ 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ କଳାକାରଙ୍କ ମାସିକ ଭତ୍ତା 2,000 ଟଙ୍କାରୁ 3,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର କଳାକାରଙ୍କ ଭତ୍ତା 2,500 ଟଙ୍କାରୁ 3,500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 47,704 ଜଣ କଳାକାର ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପାରମ୍ପରିକ କଳାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି କଳାକାରଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଓ ସମ୍ମାନକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୂପା ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ। 1 ଘଣ୍ଟାରେ 21,500 ଟଙ୍କା ଖସିଲା ରୂପା। ଗତକାଲି ରୂପା ବଜାରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଗଲା। ସକାଳେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ରୂପା ଦର କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 2,54,000 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରି ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ 2025 ବର୍ଷ ରୂପା ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ସେପଟେ ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସୋମବାର ରୂପାର ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ମୂଲ୍ୟ 2,54,174 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ସାହ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରୂପା ଦର କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 21,500 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 2,32,663 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ସେପଟେ ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସଂସ୍ଥାଗତ ନିବେଶକମାନେ ଲାଭ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକିଂ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରିର ଚାପ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସେପଟେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ଘଟଣା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଫିରୋଜପୁରର ଡୋମରିଟୋଲା ଗାଁରେ ଥିବା ଶାହା ପରିବାର ଘରକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଘୁମୁଥିଲେ, ହେଲେ ସମୟରେ ପଳାଇଯାଇ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲେ। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କିଛି ପଶୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲେଖିବା ତସଲିମା ନସରିନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ 5 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ରାଉଜାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରଙ୍କ ଘର ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ ଇ କେୱାଇସି ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା। ଏତିକି ଦିନ ବଢିଲା ଅବଧି। ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖବର। ଆହୁରି 2 ମାସ ବଢିଲା ରାସନ କାର୍ଡ ଇ କେୱାଇସି ଅବଧି। ଆଜି ଇ କେୱାଇସି ଅବଧି ଶେଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 2 ମାସ ସମୟ ଦେଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 96% ଲୋକଙ୍କ ଇ କେୱାଇସି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ 3,25,51,373 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଇ କେୱାଇସି କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯାଏ 8 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲେଣି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 13 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜର ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଇ କେୱାଇସି କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ରାମଣ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବା ଜଣାପଡିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 1,42,357 ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡି 71,000, ବଲାଙ୍ଗୀର 67,000, ବାଲେଶ୍ୱର 64,000, ମୟୂରଭଞ୍ଜ 61,000, ପୁରୀ 62,000, ଯାଜପୁରରେ 60,000 ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 6,453 ଜଣଙ୍କର ଇ କେୱାଇସି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଇ କେୱାଇସି କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲଗାତାର ଭାବେ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହାର ଭିତରେ ଆଉ 2 ମାସ ବଢିଛି ଅବଧି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁପର ଏଫଡି ଯୋଜନା କେବଳ ସୁଧରେ ମିଳିବ 22,000ରୁ ଅଧିକ। ସେପଟେ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥିର ଜମା ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ହାରକୁ 1.25% କମାଇ 5.25% କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ବି ଏଫଡି ଉପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁଧହାର ଦେଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର 400 ଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଫଡି ଯୋଜନାରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ 6.30%, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ 6.80% ଏବଂ ଅତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 7.5% ସୁଧହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଫଡି ସୁଧହାର 2.75%ରୁ